नमस्कार, आमी एस्ट्रोलजार श्री गौतम बोस आज आपनादेर सामने नतून भिडियो निये उपस्थित हयेछि। आगामी 2रा मे देवगुरु बृहस्पति मेष राशि परित्याग करे वृष राशिते प्रवेश करबे एबं सेखाने उनी आगामी 1 बछर बिराज करबेन। एई बृहस्पतिर एई राशि परिवर्तन मेष थेके मीन राशिर जातक जातिकादेर जीवने कि धरनेर प्रभाव देबे सेई निये आजकेर एई भिडियोटी यदि आपनादेर भालो लागे ताहले आपनारा आमार चैनल एस्ट्रोलजार गौतम बोस लाइक शेयर एवं सबस्क्राइब करबेन एवं आपनादेर परिचित मानुषदेर मध्ये शेयर करे देबेन। प्रथमे मेष राशिर कथा बोली। मेष राशिर द्वितीय भावे बृहस्पति बिराज करबे। बृहस्पति दृष्टि देबे षष्ठ भावे, अष्टम भावे एवं दशम भावे। आर्थिक उन्नति मेष राशिर अवश्यई हबे। शत्रुतार जायगा धीरे धीरे कमबे। पेट एवं लिभारेर यत्न निते हबे। टाका पयसा हाथे एलेও टाका पयसा बुझे शुने इनभेस्ट करुन। आय बृद्धि पाबे। परिवारे सुंदर एवं शांतिपूर्ण परिवेश किन्तु बजाय थाकबे। वृष राशितेई बृहस्पति थाकबे आगामी 1 बछर। दृष्टि देबे पंचम भावे, सप्तम भावे, नवम भावे। जादेर सन्तान हच्छिलो ना तादेर सन्तान प्राप्ति हबे, सन्तानेर उन्नति हबे। जादेर विवाह हच्छिलो ना तादेर विवाह किन्तु एई 1 बछरे हये जाबे। दाम्पत्य जीवने जादेर अशांति चलछिलो सेई दाम्पत्य जीवने सुख शांति आबार फिरे आसबे एवं पितार उन्नति हबे। पितार शरीर स्वास्थ्येर उन्नति हबे एवं भाग्येर एवं पितार साहाय्य आपनि पाबेन। मिथुन राशिर जन्य द्वादश घरे बृहस्पति थाकबे। दृष्टि देबे चतुर्थ घरे, षष्ठ घरे, अष्टम घरे। तीर्थ भ्रमण बा दूर यात्रा आपनार हबे। नतून गृह एवं যানবাহন क्रय आपनि करते पारबेन। तबे शरीरेर दिके विशेष यत्न निते हबे। अर्थ अतिरिक्त मात्राय खरच होते पारे एवं विशेष करे धर्मीय काजे अर्थ आपनार खरच होते पारे। अर्थ सঞ্চয়ের दिके आपनाके नजर दिते हबे। कर्कट राशिर एकादशे बृहस्पति थाकबे एवं दृष्टि देबे तृतीय भावे, पंचम भावे और सप्तम भावे। आय बृद्धि पाबे। भाई बोनदेर संगे सम्पर्क भालो हबे। अविवाहितदेर विवाहेर सम्भावना रयेछे। जादेर सन्तान हच्छिलो ना तादेर सन्तान प्राप्ति हबे। जादेर सन्तान रयेछे तादेर सन्तानेर उन्नति हबे एवं समयटा किन्तु कर्कट राशिर जन्य खूबই भालो। सिंह राशिर दशम भावे बृहस्पति थाकबे। दृष्टि देबे द्वितीय भावे, चतुर्थ भावे एवं षष्ठ भावे। नतून कर्मयोग तादेर अवश्यई हबे। आय बृद्धि पाबे। सांसारिक जीवन भालो जाबे। नतून गृह एवं যানবাহন लाभ हबे। हजमेर एवं लिभारेर समस्या थेके आपनाके एकटु साबधान थाकते हबे। कन्या राशिर नवमे अर्थात भाग्य भावे बृहस्पति थाकबे। दृष्टि देबे लग्ने, तृतीय एवं पंचमे। पितार साहाय्य पाबेन। भाग्येर उन्नति हबे। शरीरे यदि पुरानो कोनो रोग জ্বালা থেকে থাকে সেখান থেকে আপনি উন্নতি সেখান থেকে মুক্তি পাবেন। ছোটখাটো ভ্রমণ হবে। ভাই বোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। সন্তান প্রাপ্তি এবং সন্তানের উন্নতির সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে। তুলা রাশির অষ্টমে বৃহস্পতি থাকবে। দৃষ্টি দেবে দ্বাদশে, দ্বিতীয় এবং চতুর্থে। অতিরিক্ত খরচ হবে তবে আয়ও বৃদ্ধি পাবে। তীর্থ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। নতুন গৃহ এবং যানবাহন ক্রয় আপনি করতে পারবেন। বৃশ্চিক রাশির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকবে। দৃষ্টি দেবে একাদশে, লগ্নে এবং তৃতীয়। অবিবাহিতদের বিয়ে হবে। ব্যবসা এবং কর্মে উন্নতি হবে। শরীর ভালো যাবে। ছোটোখাটো ভ্রমণ কিন্তু আপনার হবে। ধনু রাশির ষষ্ঠে বৃহস্পতি থাকবে। দৃষ্টি দেবে দশমে, দ্বাদশে এবং দ্বিতীয়। শরীরের যত্ন নিতে হবে। অতিরিক্ত খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি আয় কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। পেটের যত্ন অতি অবশ্যই আপনাকে নিতে হবে। নতুন কর্মলাভের সম্ভাবনা কিন্তু আপনার রয়েছে এবং দূর যাত্রা কিন্তু আপনার জন্য হতে পারে। মকর লগ্ন বা মকর রাশির পঞ্চমে বৃহস্পতি থাকবে। দৃষ্টি দেবে নবম, একাদশ এবং লগ্নে। সময়টি মকর রাশি বা মকর লগ্নের জন্য খুব ভালো। শিক্ষায় উন্নতি, সন্তান প্রাপ্তি, সন্তান থাকলে সন্তানের উন্নতি, পিতার উন্নতি, পিতার সাহায্য পাবেন। ভাগ্যের সাহায্যে যে কাজগুলি এতদিন আটকে ছিল সেগুলো হয়ে যাবে। আয় বৃদ্ধি পাবে। কুম্ভ রাশির চতুর্থে বৃহস্পতি থাকবে। দৃষ্টি দেবে অষ্টমে, দশমে এবং দ্বাদশে। নতুন গৃহ এবং সম্পত্তি এবং যানবাহন লাভ হবে। সুখ বৃদ্ধি পাবে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। নতুন কর্মলাভ হতে পারে। শরীরের একটু যত্ন আপনাকে নিতে হবে। যানবাহন সাবধানে চালাতে হবে। মীন রাশির তৃতীয় বৃহস্পতি থাকবে। দৃষ্টি দেবে সপ্তমে, নবমে, একাদশে। ছোটোখাটো ভ্রমণ, ভাই বোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি, অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা, ভাগ্যের উন্নতি, রোগ জ্বালা থেকে আপনি মুক্তি পাবেন। রোজগার এবং আয় বৃদ্ধি পাবে। দূর ভ্রমণের সম্ভাবনাও কিন্তু আপনার রয়েছে এবং পিতামাতার শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে। ভাই বোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। বৃহস্পতির এই সুপ্রভাবকে আরও বৃদ্ধি করতে কয়েকটি নিয়ম আপনারা পালন করুন। সেটা হচ্ছে হলুদ বস্ত্র পরে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আপনারা কোনো ধর্মস্থানে গিয়ে 5-10 মিনিট থাকুন।
ধর্মস্থানের প্রদক্ষিণ এবং প্রার্থনা করুন, দেখবেন খুব ভালো হবে। হলুদ রঙের জামা কাপড় একটু ব্যবহার করুন। স্নানের জলে অল্প পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে সেই জল দিয়ে স্নান করতে পারেন। একটা হলুদ রুমাল সর্বদা সঙ্গে রাখতে পারেন। দুবেলা বাড়িতে একটু পুজো পাঠ 5-5 মিনিটের জন্য সকাল এবং সন্ধ্যায় অতি অবশ্যই করবেন। এবং কলা গাছ যদি আপনাদের ওখানে থাকে, কলা গাছের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার একটু পুজো করবেন, সেটা আপনাদের জন্য ভালো হবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যারা বয়স্ক গুরুস্থানীয় ব্যক্তি তাদেরকে সম্মান করবেন। আপনার গুরুকে কিছু পারলে দান করবেন আপনার সামর্থ্য মতো। এবং ধর্মীয় পুস্তক যেগুলো রয়েছে, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, সুন্দরকাণ্ড, এগুলো একটু পাঠ করবেন। তাহলে কিন্তু এই বৃহস্পতির এই রাশি পরিবর্তন আপনাদের জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ, নমস্কার।